দেখ আজকে আমরা পড়তে চলেছি হচ্ছে কফি। তো কফিতে ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট হচ্ছে যে এই গাছটা, কফি গাছ ইজ আন্ডার দ্য ফ্যামিলি রুবিয়েসি। জেনাসটার নাম হচ্ছে কফিয়া। হ্যাঁ, আর স্পিসিস দু রকমের, যেটা থেকে কমার্শিয়ালি কফি এক্সপ্লয়েট করা হয় তার নাম হচ্ছে অ্যারাবিকা বা ক্যানিফোরা। ওকে, তাহলে দু রকমের, কফিয়া অ্যারাবিকা আর কফিয়া ক্যানিফোরা। তাহলে কফি দু রকমের স্পিসিস থেকে তৈরি করা হয়, কফিয়া অ্যারাবিকা আর কফিয়া ক্যানিফোরা। ওকে, আর এর ফ্যামিলির নাম হচ্ছে গিয়ে রুবিয়েসি। হয়ে গেল। সো the scientific name and family of coffee is the Coffea arabica or Coffea canifora, and the family which is coffee belongs to a family that is Rubiaceae. Okay, and it is a one of the advanced family. Now, mainly the Arabica coffee and Robusta coffee, that is Coffea canifora, and Arabica coffee, Coffea arabica. Now, there is some difference, and uh, in this difference is that where from it is originated and what is its chromosome composition and which one is the better qualities, and whether the seedlings, how it looks, etc. The Coffea arabica is a tetraploid, means its chromosome constitute in uh, four genome. Haploid, total haploid composition is we get in gamete, but here not the diploid in the somatic cells, rather it is tetraploid in its somatic cells. Okay, and tetraploid and self-fertile means reproductive behavior is that whenever the pollen of the same flower is transferred to the stigma of the same flower, then it will produce fruit. So it is a self-fertile. It originated from the Ethiopia highlands, and it is a medium-sized tree, for 14 to 20 feet tall, and it prefers 15 to 20 degrees centigrade, and minimum rainfall requirement is the 1300 millimeter. On the other hand, Robusta, which is a diploid and self-incompatible. Self-incompatibility means the flower pollens of the same flower transferred to the stigma of the same flower, then there will be no chance of producing the offspring, means fruit, and within the fruit the seed is there, that there will be no chance. And it found in the rainforest of Congo basin, and it is a medium to large size tree, and it requires a comparatively high temperature with high rainfall. Now the quality obtained from the Arabica is a better quality, but Robusta is having less flavor and having the acidity. But the Coffea arabica are being infected with rust, Puccinia, but the Coffea robusta are resistant to rust. In case of its leaf, the leaves are smaller and thinner in case of Arabica species,
but larger and thicker in case of Robusta. And seedling means whenever it germinates from the seed, it produces uniform type of seedling. But in case of Robusta, different type of seedlings are produced. Some are long, some are medium sized, some are smaller in size. So if we compare the species of coffee, the best coffee is obtained from Arabica, but lesser flavor containing coffee is being obtained from Coffea canifora. Okay. In these two types of plant, there is some difference. What are the differences? The Arabica is tetraploid, canifora is a diploid, Arabica is a medium-sized tree. Robusta means bigger size, medium to large size tree. Uh, the Arabica, though produce better quality coffee having high aroma, but it is susceptible to rust disease. Robusta is resistant to rust disease, and the Arabica having smaller and thinner leaves. Robusta also having, like that of its stem size, the leaf size are also larger and thicker. And the seedling formation in case of Arabica is uniform and Robusta is variable. Okay. Now, if you look at the coffee producing countries, then you will found there are varieties of countries like Brazil, Colombia, and Indonesia, which is high in coffee production. And if you look at that, then you will see in Brazil, Robusta is more, but Arabica is comparatively lesser, that is 21.1%. Uh, in Colombia, 13.9% are the Arabica species, and Indonesia, 7.3% is the Robusta. Other important countries like Vietnam, Mexico, Ethiopia, India, Guatemala, Ivory Coast, and Uganda are the coffee producing country. So, in if you look at the coffee producing countries, then its top will be taken by the Brazil, then Colombia, then Indonesia, then varieties other countries like India, Vietnam, Guatemala, Ethiopia, Mexico, Uganda, etc. And in case of Brazil, 21.1% species are of Arabica type. In Colombia, 13.9% is of Arabica type. In Indonesia, 7.3% are Robusta type. Okay. So in this case, you are now consider how we plant coffee in our country as well as in different country. If we want to make a same type of plant, then we have to go for the cutting, budding, layering, etc. That is vegetative propagation, that is grafting. And if we want a mixed type of plant, then we plant it with the seed. So the method of propagation is the seed and graft, means vegetative propagation. Now coming into the in India generally the Portuguese first start growing coffee in Malabar region. Then the British start Arabica species plantation across the hills of South India, uh, in Tamil Nadu. And in India, 16 different varieties of coffees are there. And it will be sourced from 13 different coffee growing region.
মানে হচ্ছে যে 13টা ডিফারেন্ট কফি গ্রোয়িং রিজিয়ন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, গুয়াতেমালা, এই কলম্বিয়া, এইগুলো জায়গা থেকে, 13টা ডিফারেন্ট জায়গা থেকে 16 রকমের ইউনিক ভ্যারাইটি অফ কফি ইন্ডিয়াতে প্রপাগেট করা আছে। তো ইন্ডিয়ার মধ্যে বেশ হচ্ছে কর্ণাটক, কেরালা আর তামিলনাড়ুতে ট্র্যাডিশনালি কফি চাষ করা হয়, কর্ণাটক, কেরালা আর তামিলনাড়ু। অন্যদিকে নন ট্র্যাডিশনাল এর মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা পড়ে, মানে প্লান্টেশন করা হচ্ছে। এখন বিশেষভাবে নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নে আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড আর অরুণাচল প্রদেশেও এই কফিটাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে কফি দিয়ে যখনই আমরা বলতে যাব, তো ইন্ডিয়াতে কোথায় কখন প্রথম এসছে, না ডাচরা নিয়ে এসছে, প্লান্টেশনটা করতে স্টার্ট করেছে ইংরেজরা, তারপরে হচ্ছে গিয়ে এই এখানে যে স্পিসিস গুলো লাগানো হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করে নিয়ে এসে লাগানো। স্পিসিস গুলো যে লাগাবো তার মধ্যে দু রকমের টাইপস আছে, এক হচ্ছে ভেজিটেটিভ প্রপাগেটেড, আরেকটা হচ্ছে সিড প্রপাগেটেড। তো তার মধ্যে ইন্ডিয়াতে যে জায়গাগুলোতে ট্র্যাডিশনালি অনেক আগে থেকে চাষ করা হচ্ছে, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক আর কেরালাতে, নতুন চাষ করা হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ আর ওড়িশাতে, আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে ভালো মানে আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, এগুলোকে বলা হয় সেভেন সিস্টার্স। সেই সেভেন সিস্টার্স বা নর্থ ইস্টার্ন হিল রিজিয়নে এই চাষটা করা হচ্ছে। ওকে, তাহলে এতটা পর্যন্ত যেটা শিখলি সেটা হচ্ছে যে যে এতটা পর্যন্ত যেটা শিখলি সেটা হচ্ছে যে এক নাম্বার, কফি কটা স্পিসিস কফি প্রডিউস করতে হেল্প করে, কফিয়া অ্যারাবিকা, কফিয়া রোবাস্টা। দুটো গাছের মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে, না একটা মিডিয়াম সাইজ, একটা লার্জ সাইজ, একটা টেট্রাপ্লয়েড, একটা ডিপ্লয়েড, একটাতে পাতাটা স্মল আর থিন, আর একটাতে পাতাটা থিক আর লার্জ, আরেকটাতে একটাতে ফ্লেভার ভালো, আরেকটাতে অত ফ্লেভার নেই, একটাতে রাস্ট ডিজিজ হয়, আরেকটাতে রাস্ট ডিজিজ অত তাড়াতাড়ি হতে পারে না, রাস্ট রেজিস্ট্যান্স। আরেকটা হচ্ছে এর সিডলিং গুলো ইউনিফর্ম হয়, আর ওখানে সিডলিং গুলো ইউনিফর্ম নয়। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে যে কান্ট্রি গুলো এর মধ্যে থেকে চাষ করে, সেই কান্ট্রি গুলোর মধ্যে ফার্স্টেই পড়ছে হচ্ছে ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, কলম্বিয়া, ভারত, শ্রীলঙ্কা, গুয়াতেমালা আর ডিফারেন্ট উগান্ডা, ডিফারেন্ট ইথিওপিয়া, ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ। এই এইগুলো যখন চাষ করা হলো এবং সাইডলি মানে যখনই দেখ চাষ যখনই করা হয় একটা ইকোনমিক প্লান্ট, তাহলে কি মেথডে চাষ করব, আর ইন্ডিয়াতে কি কন্ডিশনটা আছে। তাহলে ইন্ডিয়াতে যে কন্ডিশনটা আছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে যখন পর্তুগিজ ইনভেনশন হয়েছিল, ডাচ ইনভেনশন হয়েছিল, হুম, 1600 সালে, তখন প্রথম লাগাই হচ্ছে কফি প্লান্ট। তারপরে ইংল্যান্ডরা ইংলিশ পিপল হ্যাভ started planting of this plant in the hills of Tamil Nadu হচ্ছে। তারপরে হচ্ছে গিয়ে এরপরে কয়েকটা রিজিয়ন ট্র্যাডিশনালি কফি কনজিউম করে, সেখানে গাছটাকে ভালো করেই রাখানো হয়, যেমন হচ্ছে কেরালা, কর্ণাটক আর তামিলনাড়ু। কিছু নতুন জায়গায় এই গাছটাকে ছড়ানো হলো, সেই জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ আর উড়িষ্যা। আর নতুন প্রসপেক্ট করা হচ্ছে আরো বেশি প্রোডাকশন করার জন্য, সেই জায়গাগুলো হচ্ছে গিয়ে সেভেন সিস্টার্স অফ দ্য নর্থ ইস্টার্ন হিল, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, এই সবগুলোতে চেষ্টা করা হবে। ঠিক আছে, নাও নাও
যেহেতু আহ, এটার ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে সিড, এবং সিডটা থাকে হচ্ছে ফ্রুটের মধ্যে। তাহলে ফ্রুটটা কি টাইপ? ফ্রুটটা হচ্ছে ড্রুপ টাইপ। এই ড্রুপ টাইপ ফ্রুটটা গাছ লাগানোর 3 থেকে 4 বছর পর এই ফ্রুটটা আসতে স্টার্ট করে। অ্যারাবিকা স্পিসিসের ক্ষেত্রে ফ্রুট আসার ম্যাচিওর হতে 7 থেকে 8 মাস টাইম নেয়। রোবাস্টা স্পিসিসের ক্ষেত্রে বা ক্যানিফোরার ক্ষেত্রে 11 to 12 মান্থ নেয়। আর এই গাছটা 20 থেকে 30 বছর সিড প্রডিউসিং বা ফ্রুট প্রডিউসিং এর ক্যাপাবিলিটি রাখে। হ্যাঁ, তাহলে যত আমরা প্রোডাকশন ফ্রুট বা সিডের বাড়াতে চাইবো, তখন কি করতে হবে? না, আমার ব্রাঞ্চিং বাড়তে হবে। ব্রাঞ্চিং যদি বাড়াতে হয়, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? কাটতে হবে, প্রুনিং করতে হবে। আর এই কফি ফ্রুটটাকে আমরা পপুলারলি যে জায়গায় চাষ করা হয়, সেই জায়গায় এর নাম দেওয়া হয় চেরি। সেই চেরিটার মধ্যে বাইরে, কারণ চেরি বলার কারণটা হচ্ছে বাইরের দিকের যে স্কিনটা আছে সেটা রেড, ভিতরে সুইট পাল্প আছে মেসোকার্পটা, এন্ডোকার্প যেখান থেকে টেস্টা আর বিন আছে, এই দুটো থেকে কফিটা পাওয়া যায়। সেইটা টেস্টা মানে হচ্ছে সিডের উপরে কভারিংটা, তার ভিতরে সিড থাকবে এমব্রায়ো আর কটিলিডন দিয়ে। ঠিক আছে? তাহলে কফি প্লান্টের ক্ষেত্রে, সরি, কফি সিডের ক্ষেত্রে যখন দেখব, তখন হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে কফি সিড। ইট ইজ লাইক elliptical in shape, red in color. Okay, and it will start producing or mature after 7 to 8 months, and robusta will become mature within 1 year. Now, if you look at that, this is the embryo. Here, two embryo is present, and the upper portion is the cotyledon. Okay. Now, after the embryo and cotyledon is being covered by a membrane that is silvery in color, that is called testa. So this portion is the most important portion of for production of coffee. Now, the after that there is a sweet pulp. This portion, this is called mesocarp, and this one is called endocarp. Sorry, exocarp. So exocarp, endocarp, exocarp, mesocarp, and endocarp. Endocarp is equal to this the portion where from the where from the mm, coffee is obtained. Okay. Now, one you need to know regarding the growth cycle of the coffee plant. Dry and cool season, floral initiation and reduced vegetative growth. Mind it, as the product lies within the fruit, means seed is important. So we have to be very careful regarding the plantation, that when it yields flower, and after the yielding of flower it will convert it into fruit, and within the fruit seeds are there. So when and which time the flower initiate, and is at that time whether it shows vigorous vegetative growth or reproductive growth. So in plant we get two types of growth: vegetative growth and reproductive growth. So during dry and cool season means during winter, reproductive growth is there, less vegetative growth. On the other hand, uh, in wet season means initiation starts at the cool time or cooler time, but the flower become open and fruit sets
are taking place during wet season, means during rainy season. With that, whenever it will start producing fruit, active vegetative growth will occur. Okay, so it is preparing for the next round of flower initiation. Now, in next dry condition or cool condition, the fruit will ripen, flower bud initiated, and reduced vegetative growth. তাহলে দেখ একটা ঠান্ডা সময়ে ফুল হওয়াটা স্টার্ট হয়, বর্ষাকালে ফুলটা খোলে, পলিনেশন হয়, ফ্রুট হয়, ফ্রুটের ভেতরে সিড থাকবে, আর ওই জায়গাটা থেকে পরের কুল সিজনটাতে মধ্যে কি হবে না, ওর মধ্যে সিডটা ফ্রুটটা রাইপ হবে, সিডটা তৈরি হবে। ঠিক আছে, এইখানে দু রকমের গাছকে প্ল্যান করা হয়। একটা হচ্ছে সোজা লম্বা হয়ে যাওয়া গাছ, সেটাকে বলা হয় অর্থোট্রপিক স্টেম। আরেকটা হচ্ছে প্ল্যাজিওট্রপিক স্টেম, যেখানে গাছটা ব্রাঞ্চগুলো হরাইজন্টাল থাকবে। তাহলে ভালো করে ভাব, যখন অর্থোট্রপিক স্টেম থাকবে তখন আমার ফ্রুটের নাম্বার কম হবে। যখন আমি প্রুনিং করে দেবো, মাথাটা কেটে দেবো, তখন সাইডে ব্রাঞ্চিং গুলো বেরোবে, তখন সেটা প্লাজিওট্রপিক স্টেম হয়ে যাবে, যেখানে হরাইজন্টাল সেকেন্ডারি স্টেম গুলো তৈরি হবে এবং এরা ফ্রুট বেয়ার করবে। ওকে, তাহলে the conditions in which a complete cycle of product yield will come through a season, a cooler season to next cooler season. In between that, a wet season is there, and within this wet season, actually flower, pollinate, and production of fruit takes place. And after that, the whenever fruit takes color, we have to collect the bean, means drupe fruit, and then we have to isolate the seed for the purpose. Now, which type of plant will produce more amount of fruit? Plagiotropic, because due to pruning of the orthotopic stem, it produces secondary stems which bears more number of fruit. Clear? তাহলে দেখ, কফি ট্রিটার গ্রোথ সাইকেল ড্রাই কুলার টাইম, মানে একটা শীতকাল থেকে পরের শীতকাল পর্যন্ত দেখতে হবে, মাঝখানে গরমকালের ঠিক পরে এ পলিনেট করবে। পলিনেট করার পর এ ফ্রুট বিয়ার করবে, ফ্রুটটা যখন কালার নেবে তখন সেখান থেকে আমরা ফ্রুটটাকে নামিয়ে সেখান থেকে আমরা সিড গুলো বার করে কফিটা বার করব। এবারে কোন ধরনের গাছ আমাদের মেন পছন্দের গাছ বা যেখানে বেশি প্রোডাকশন হবে? তাহলে প্রোডাকশন বেশি কোথায় হবে? যেখানে বেশি ব্রাঞ্চ থাকবে। বেশি ব্রাঞ্চ কোন গাছ থেকে থাকবে না, যাদের প্লাজিওট্রপিক স্টেম থাকবে। ওকে, এবারে দেখ, গাছ থেকে ফলটাকে পাড়তে হবে, এটাকে বলা হয় হারভেস্টিং করা। বুঝলি, যেখানে যেরকমই জায়গা থেকে আমরা ফল বা ফ্রুট বা সিড বার করে নিয়ে আসবো, তখন সেটাকে বলবো আমরা হারভেস্টিং। তাহলে এখানে ফ্রুটটা হচ্ছে নাম, পপুলার নাম চেরি, অ্যাকচুয়ালি ফ্রুটটা বটানিক্যালি হচ্ছে বেরি টাইপের ফ্রুট। এবারে কখন আমরা পাড়তে যাব না, ফ্রুটটা যখন সফট হবে আর লাল হবে। হ্যাঁ, তো আগেই বললাম অ্যারাবিকার ফ্রুটটা 7-8 মাস লাগে, আর ক্যালিফোরা বা রোবাস্টার ক্ষেত্রে এটা 1 বছর লাগে হচ্ছে এক্সটেন্ড করতে। হ্যাঁ, তো এই তো একটা জিনিস তোকে বলা হলো যে কুল ড্রাই থেকে কুল ড্রাই কন্ডিশন পর্যন্ত এই লাইফ সাইকেল চালাবে। এ তো স্টার্ট কখন করা হয় না, যেই ঠান্ডা পড়তে স্টার্ট করলো ফ্রম ডিসেম্বর বা নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, এখানে গাছ থেকে এটা নামানো হয়। তো নামানোর ক্ষেত্রে গাছ থেকে ঝরিয়ে নেওয়া হয়। জড়ানোর ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া বা একটু ব্যাকওয়ার্ডস যাদের মানে মানে ডেভেলপিং ইকোনমি, তারা ম্যানুয়ালি হারভেস্টিং করে, আর যাদের ডেভেলপড ইকোনমি
তারা মেকানিক্যালি হারভেস্ট করে। আর এইটা গাছ থেকে নামানো হয় প্রতি 8 থেকে 10 দিন অন্তর অন্তর। এবারে দেখ, এই এই যেখানে মেকানিক্যাল হারভেস্টিং হয় ব্রাজিলের ক্ষেত্রে, এটার প্রবলেমটা হচ্ছে যে একসাথে যেহেতু একটা অসিলেটিং ফিঙ্গার ইউজ করা হয়, মানে একটা যন্ত্র যার মধ্যে এরকম ভাবে নড়বে, সেইখানে কিছু ফ্রুট আছে যেগুলো তখনও পাকেনি, সেরকমও পড়ে যায়। তো সেটার পরিমাণ হচ্ছে 7 to 9%, মানে এটা কিন্তু লস। তাহলে যে the harvesting the indication of harvesting is the starting of color, getting the fruit become red in color and become soft. And it requires, in case of Arabica, 7 to 8 month, or sorry, yes, 7 to 8 or 9 month. In case of Robusta or Canifora, it requires near about 11 to 12 months. Now, the time is frame is the November to February, and in the method is either manual harvesting, গাছ থেকে লোক চাপিয়ে পারানো হয়, অথবা মেশিন ইউজ করে পারানো হয়। গাছ থেকে লোক চাপিয়ে পারলে কি হয়, মানে তোর ইনম্যাচিওর ফ্রুটটা পড়ে না, পরের 8-10 দিন পরে ওই ইনম্যাচিওর ফ্রুটটা যখন ম্যাচিওর হবে, কালার নেবে, তখন পারা হবে। ব্রাজিলের ক্ষেত্রে কি করা হয়, মেকানিক্যালি পারা হয়, তাতে দেখা যায় 10%-এর মতন ইনম্যাচিওর ফ্রুট ওর মধ্যে রয়ে যাচ্ছে, যেখান থেকে ভালো কফি বেরোবে না। ঠিক আছে, এবারে কফি প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে দেখ, নেক্সট হচ্ছে সিড, ফ্রুট পারলাম, সিড টাকে বার করতে হবে, সিড থেকে আমাদের এবারে কফিটাকে বার করে নিতে হবে। তাহলে কফি প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে দুটো মেথড আছে, ওয়েট মেথড মানে ভিজে মেথড, আর একটা ড্রাই ন্যাচারাল মেথড। এইটা হচ্ছে গিয়ে মোস্টলি ইউজ করা হয়। ওয়েট মেথডের ক্ষেত্রে স্টার্ট করা হয় হারভেস্টেড ডে থেকে, একটা ইয়ের মধ্যে, চৌবাচ্চার মধ্যে ফ্রুট গুলোকে জলের প্রেজেন্সে ফেলে দেওয়া হয়। সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে ফার্মেন্টেশন করা হয়। এবারে যখনই প্রথম দের থেকে ফেলে দেওয়া হয়, হ্যাঁ, ওইখানে কি হয়, ডিফেক্টিভ ব্যারিজ গুলো, মানে যে ফ্রুট গুলো খারাপ, সেগুলো জলে ভেসে যাবে, মানে যার মধ্যে সিড নেই তারা ভেসে যাবে, ওইগুলোকে আমরা আলাদা করে নেব। গুড বেরিজ মানে যেগুলো ভালো বেরিজ, সেইগুলো ওই দিনই ওর ওর যেহেতু পাকা ফ্রুট, হ্যাঁ, সেহেতু ওর ওপরে যে এক্সোকার্প আর মেসোকার্প, যেটা খুব নরম নরম, আমটা যখন পাকলে আমরা খাই যে পোর্শনটা, সেটা হচ্ছে মেসোকার্প, আর উপরে সবুজটা হচ্ছে গিয়ে এক্সোকার্প। এই দুটোকে সরিয়ে এন্ডোকার্প সহ সিডটাকে বার করে নেওয়া হয়। এটা হচ্ছে একটা প্রসেস। 2 নম্বর প্রসেস হচ্ছে গিয়ে ফার্মেন্টেশন। এই ফার্মেন্টেশনটা দুটো উপায় করা হয়। জলের মধ্যে কিছু ব্যাকটেরিয়া দেওয়া হয়, ওপরে ল্যালে মিউসিলেজানাস সাবস্টেন্সটা নষ্ট হয়ে যায়, কভারটাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য। আর এরপর একটু হিট দেওয়া হয়। হিট দিলে কি প্রবলেমটা হয় না, হিট দিলে কফিটার যে অ্যারোমা থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। এবারে ড্রাইং, মানে এটা হচ্ছে দেখ, উপরের মেথড গুলো হচ্ছে ওয়েট মেথড, এটা হচ্ছে ড্রাই মেথড। ড্রাই মেথডের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যেখানে ব্রাজিল, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, এইগুলোর ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, প্রথম প্রথম গাছেই রেখে দেওয়া হোক, যে হয় যে ভাই গাছেই ড্রাই হয়, তারপরে ওইটাকে গাছ থেকে নিয়ে এসে একটা মেঝেতে, হাওয়া চলছে, একদিক দিয়ে হাওয়া ঢুকবে, একদিক দিয়ে হাওয়া বেরোবে, এইরকম মেঝেতে এই কফির ফ্রুটটাকে রেখে দেওয়া হয়। এবারে এইটা মানে 3 থেকে 15 দিন পরে যখন ময়েশ্চার কন্টেন্টটাকে মেপে দেখা হয়, যখন ময়েশ্চার কন্টেন্ট কমে যায়, তখন ওইটা হচ্ছে গিয়ে ইউটিলাইজ করা হয়, হ্যাঁ, ফর দ্য প্রোডাকশন অফ আইসোলেশন অফ সিড। তাহলে দেখ, কফিটার
কফি প্রডিউস করতে গেলেই লাগবে হচ্ছে সিড। তো সিডটা কোথায় আছে? ফ্রুটের ভেতরে। তাহলে ফ্রুটের ভেতরে যখন আছে, কি ফ্রুটের ভেতরে নেই, প্রথমে বার করব কি করে? না জলের মধ্যে ডুবিয়ে। জলের মধ্যে যে ডুবিয়ে দেবো তেমনি কি হবে, যেগুলোর মধ্যে সিড নেই সেগুলোর মধ্যে হাওয়া ঢুকে আছে, এগুলো উপরে উঠে যাবে, বাদ দিয়ে দিলাম। যেগুলো ডুবে আছে সেগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে নিলাম। পরিষ্কার করার পর ড্রাই মেথডে এক হচ্ছে মেঝেতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আর ওয়েট মেথডে ফার্মেন্টেশন করা হয়, তারপরে হিটিং করা হয়। ওয়েট মেথডে তো পার্শিয়াল ড্রাই পার্শিয়াল ওয়েট, এটা হচ্ছে বেটার মেথড রাদার দেন ফুল ওয়েট মেথড। কারণ যে প্রোডাকশনটা হবে, কফিটা তো আমরা খাই স্মেলের জন্য, সেই অ্যারোমাটা নষ্ট হয়ে যাবে যদি ফার্মেন্টেশন করি। তারপর ফার্মেন্টেশনটাকে বন্ধ করার জন্য সামান্য হিটিং করতে হবে। হিটিং করতে গেলে দেখা যায় যে কফি সিডের মধ্যে যে অ্যারোমাটা ছিল সেটা কমে গেছে। ঠিক? তাহলে গাছ থেকে নিয়ে এসে প্রসেসিংটা স্টার্ট করব, তখনই প্রথমে হচ্ছে গিয়ে সর্টিং করব। সর্টিং করব সিড বিয়ারিং ফ্রুট, নন সিড বিয়ারিং ফ্রুট। কি করে? বায়োন্সি টেস্টের মাধ্যমে। যেই হয়ে গেল তেমনি এবারে ড্রাই মেথডে মেঝেতে মিলে দেওয়া হলো এবং মাঝে মাঝে ওটাকে নাড়াচাড়া করা হলো এবং 3 থেকে 15 দিন পর ওইটাকে নিয়ে সিড বার করা হবে। এইবারে দেখ, তাহলে প্রথম স্টেজটা হচ্ছে হারভেস্টিং, মানে গাছ থেকে পাড়া হলো। ঠিক আছে? তাহলে মেকানিক্যাল হতে পারে, ম্যানুয়াল হতে পারে। হওয়ার পর দেখ, ওইটার মধ্যে থেকে আমরা বাছলাম, গ্রেডিং করে নিলাম, তারপরে হচ্ছে গিয়ে ওইটাকে ইউজ করলাম ফর কি না ডিপাল্পিং করব, মানে ওপরের দিকে সবুজ এক্সোকার্প আর লালচে এন্ডোকার্প, এই মেসোকার্পটাকে হাঁটাবো, এটাকে বলছি ডিপাল্পিং। ডিপাল্পিং এর পর ড্রাইং হবে ওই 3 থেকে 15 দিন। তারপরে রোস্টিং হবে। দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেপ। দেখবি কফির গায়ে লেখা থাকে রোস্টেড। ক্লিয়ার? মানে এই সময়ে একটা টেম্পারেচার ইউজ করতে হবে 370 টু 540 ডিগ্রি ফারেনহাইট। ক্লিয়ার? এবারে এরপরে হচ্ছে গিয়ে রোস্টিং এর পর গ্রাইন্ডিং করতে দিতে হবে। গ্রাইন্ডিং করার সাথে সাথে দেখা যায় যে ফ্লেভারটা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। এবারে এই সময়ে হচ্ছে গিয়ে গ্রাইন্ডিং এর পর রিডাকশন অফ ক্যাফিন কন্টেন্ট করা হয়। বুঝলি? এখানে দেখ, একটা মেডিকেলি এবং অ্যারোমেটিক্যালি এবং টেস্টের পারপাসের জন্য একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ক্যাফিন থাকবে কফিতে, এ অ্যালকালয়েড which must be present at a certain level. If it is in high level, then it will lose its quality. ওকে? তো এর জন্য কি করা হয়, ক্যাফিন কন্টেন্ট পাউডার হয়ে গেছে, পাউডারটাকে জল দেওয়া হলো, তারপর ওর মধ্যে মিথিলিন ক্লোরাইড আর ইথাইল অ্যাসিটেট ঢালা হলো। কেন ঢালা হলো? জল পোলার সলভেন্ট, 2 মিথিলিন ক্লোরাইড সামান্য কম পোলার দেন জল, আর ইথাইল অ্যাসিটেট আরো কম পোলার। তাহলে এইখানে কারা কারা ঢুকলো? নন পোলার মলিকুল গুলো ওখানে রয়ে গেল, আর পোলার মলিকুল গুলো ইথাইল অ্যাসিটেট, মিথিলিন ক্লোরাইড আর জলের মধ্যে ঢুকে গেল। হয়ে গেছে? এবারে দেখ, তাহলে আমরা এবারে ক্যাফিনটাকে ইউটিলাইজ করতে পারি ফর ম্যানুফ্যাকচারিং অফ ভ্যারাইটিস অফ মেডিসিন। তখন ক্যাফিনটাকে কোথা থেকে আইসোলেট করব? না জলের মধ্যে থেকে আইসোলেট করব। হলো? এবারে এই যে এইখানে যদি তুই লক্ষ্য করিস, তাহলে এইটাতে আমাদের কমানো হলো যে গুঁড়ো সিডটা ছিল সেখান থেকে ক্যাফিনটা। এরপরে হচ্ছে গিয়ে 2 রকমের তৈরি হবে, মানে ড্রাইং এ যাবে।
ভিজিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভিজিয়ে জলের মধ্যে চলে গেছে ক্যাফিন, মিথিলিন ক্লোরাইডের মধ্যে আরো কিছু কেমিক্যাল ঢুকে গেছে, আর ইথাইল অ্যাসিটেটের মধ্যে কিছু কেমিক্যাল ঢুকে গেছে। এইগুলো আমরা বার করে নিলাম, এবারে অন্য পারপাসে কাজে লাগাবো। কারণ কি, দুটো অর্গানিক সলভেন্ট আছে, ইথাইল অ্যাসিটেট আর মিথিলিন ক্লোরাইড, একটু টেম্পারেচার দিলেই উড়ে যাবে, সেই ফ্র্যাকশনটাই যা যা কেমিক্যাল আছে আমরা পরে ইউজ করতে পারবো। এখান থেকে ইনস্ট্যান্ট কফি বলে একটা আসে, যেটা হচ্ছে গিয়ে ইনস্ট্যান্ট কফি মানে হচ্ছে জাস্ট সলভেন্ট এক্সট্রাকশন এন্ড ক্যাফিন রিডাকশন হয়েছে, এরপরে ভিজে তো আছে, সেটা কোনো ড্রাইং হয়নি, হলো। তো এইটার মধ্যে ড্রাইং করতেই হবে, ভিজানো হয়ে গেছে, ড্রাইং করতে হবে। আর হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট কফির জন্য বের করে নেওয়া হয়েছে। এবারে এই ড্রাইং গুলোর মধ্যে এক হচ্ছে গিয়ে ড্রাম ড্রাইং আছে, মানে ড্রামের মধ্যে ঘুরবে আর ওর মধ্যে হিট হবে, দেখতে খারাপ লাগে, পুয়ার অ্যাপিয়ারেন্স। স্প্রে ড্রাইং হবে, মানে কোনো একটা জায়গা দিয়ে ছড়িয়ে পড়বে, নাজল দিয়ে ওটা ছিটকে পড়বে হাই প্রেসারে, এইটার সময় ফ্লেভার নষ্ট হয়ে যায়। ফ্রিজ ড্রাইং, ঠান্ডা করে ড্রাই করতে হবে, সেইটা হচ্ছে বেস্ট প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এইখানে বেস্ট অ্যারোমাটা মেনটেন্ড হয়, এখানে কোনো ইভাপোরেশন নেই, সেই জন্য ফ্লেভারের কোনো প্রবলেম নেই, আর কফি অয়েল হেড স্পেসে থাকবে, সেটা আরো অ্যারোমা দেবে। ক্লিয়ার? তাহলে দেখ, পাল্পিং এর পর ড্রাইং, ড্রাইং এর পর রোস্টিং, রোস্টিং এর পর গ্রাইন্ডিং, গ্রাইন্ডিং এর পর ক্যাফিন রিডাকশন, এরপরে দুটো রাস্তা, একটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট কফি করার জন্য, আর একটা হচ্ছে মার্কেটিং করার জন্য। মার্কেটিং করার জন্য ড্রাইং করতে হবে। ড্রাইং করব কিভাবে? ড্রাম ড্রাইং করে, ফ্রিজ ড্রাইং করে, স্প্রে ড্রাইং করে। তো এইগুলোর মধ্যে থেকে বেস্ট হচ্ছে ফ্রিজ ড্রাইং করা, তাতে হচ্ছে কফির অ্যারোমা রয়ে যায়। ক্লিয়ার? তাহলে হারভেস্টিং ফার্স্ট স্টেপ, ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে হারভেস্টিং, তারপরে হচ্ছে গ্রেডিং, গ্রেডিং অফ ফ্রুট, তারপরে হচ্ছে ডিপাল্পিং, মানে ফ্রুটের মধ্যে থেকে এপিকার্প আর মেসোকার্পটাকে হাটিয়ে দেওয়া, তারপরে হচ্ছে ড্রাইং, ড্রাইং এর পর হচ্ছে গিয়ে রোস্টিং, মানে ভাজা হলো, রোস্টিং এর পর হচ্ছে গিয়ে গ্রাইন্ডিং, কফি বিনটাকে ভাঙা হলো, ভাঙার পর ক্যাফিন রিডাকশন করা হলো ইন প্রেজেন্স অফ ওয়াটার, মিথিলিন ক্লোরাইড অ্যান্ড ইথাইল অ্যাসিটেট। এইটা হয়ে যাওয়ার পর ওখান থেকে যেটা বেরিয়ে আসলো ইনস্ট্যান্ট কফি। কিন্তু আমরা তো মার্কেটিং করব, ইনস্ট্যান্ট কফি তো ওই মুহূর্তে কেউ খেয়ে নেবে না, এত প্রোডাকশন হবে। তো ওইটাকে নিয়ে আমরা রোলারের মধ্যে ঢুকাবো, ওই রোলারটার নাম হচ্ছে ড্রাম, ড্রাম, ড্রাম ড্রাইং করার জন্য এক সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স ইউজ করা হবে ওর মধ্যে, দুই হচ্ছে স্প্রে, তিন হচ্ছে গিয়ে ফ্রিজ। তো বেস্ট হচ্ছে ফ্রিজ ড্রাইং। ফ্রিজ ড্রাইং এর ক্ষেত্রে কি মেনটেন করবে? হেভি সুন্দর অ্যারোমা মেনটেন করবে। তাহলে এইখানে যদি তুই লক্ষ্য করিস পরের স্টেপটায়, গ্রেডিং প্রসেসের ক্ষেত্রে একটা ড্রাই এবং ক্লিন করা হচ্ছে গিয়ে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এক্সোকার্প আর মেসোকার্পটাকে হাটিয়ে দিতে হবে, এবং তারপরে হচ্ছে রোস্টিং এ যেতে হবে। রোস্টিং এ যাওয়ার পর এমন যেই রোস্টিং করব, তেমনি কি হবে, লাইট রোস্টিং, মানে দু রকমের রোস্টিং যাওয়া হয়। রিমুভ দ্য ময়েশ্চার, কতক্ষণ ধরে? 30 মিনিটস ধরে। কি করব না, লাইট রোস্ট করা হবে 3 to 5 ময়েশ্চার পার্সেন্টেজ রাখার জন্য, ডার্ক রোস্ট করা হবে 8 to 14% ময়েশ্চার করার জন্য। এবং এইগুলো যখন রোস্টিং করব, তখন দুটো জিনিস কমে যাবে, এক হচ্ছে গিয়ে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড আর ট্রাইগোনেলিন, এই দুটো কমে যাবে। এইবারে এই সময়ে খুব তাড়াতাড়িও ফ্লেভার নষ্ট করতে থাকে। হ্যাঁ, এই 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 ফ্লেভারটা যাতে না করতে পারে, সেই কারণে আমাদের ওখানে গ্রেডেশন করে দেওয়া হয়, ওই গুঁড়োটাকে বিভিন্ন সাইজের গ্রেডেশন করে দেওয়া হয়, কোর্স টু মিডিয়াম, তারপরে হচ্ছে ফাইন গ্রেড। ক্লিয়ার? এবারে ফাইন গ্রেড ইউরোপের ক্ষেত্রে একটা সাইজ 400 থেকে 500 মিলিমিটার মধ্যে হবে, ইউএস এর ক্ষেত্রে 600 থেকে 700 মিলিমিটারের মধ্যে হবে।
নেক্সট হচ্ছে গিয়ে ক্যাফিন রিডাকশন কি করা হয়? হ্যাঁ, এই গুঁড়ো পাউডার মধ্যে জল দেওয়া হয়, জল দেওয়ার সাথে সাথে সেখানে দুটো সলভেন্ট ইউজ করা হয়, মিথিলিন ক্লোরাইড আর ইথাইল অ্যাসিটেট। যেই এই দুটো করানো হলো, ক্যাফিনটা ওখানে চলে গেল, আরো কিছু জিনিস বেরিয়ে গেল। ক্যাফিনটাকে হেভি কনসেন্ট্রেশন থেকে কম কনসেন্ট্রেশনের দিকে রাখা হলো। সেই জন্য একটা টাইম পিরিয়ড দিতে হবে। দেওয়ার পর ওইখান থেকে যে ছাঁকনি করে কফিটা বেরিয়ে আসলো পাউডার ফর্মে, সেটা আবার দু রকমের আছে, কোর্স ফর্মের কিংবা লাইট স্ট্রাকচারের, মানে কি বলবো, কোর্স টু মিডিয়াম সাইজের আছে আর ফাইন সাইজের আছে। এইটাকে এবারে আমরা স্প্রে ড্রাইং করতে পারি, ড্রাম ড্রাইং করতে পারি, আর হচ্ছে গিয়ে ফ্রিজ ড্রাইং করব, দিয়ে এইটা মার্কেটিং করার জন্য তৈরি হয়ে গেল। তাহলে ড্রাম ড্রাইং এর ক্ষেত্রে পুওর অ্যাপিয়ারেন্স থাকে, স্প্রে ড্রাইং এর ক্ষেত্রে ফ্লেভারটা চলে যায়, কিন্তু দুটোই মানে অ্যাপিয়ারেন্স ভালো, ফ্লেভার থাকবে, ফ্রিজ ড্রাইং করবে। ঠিক আছে? তাহলে দেখ, যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গাছ থেকে পাড়া হলো, সেটাকে বলা হচ্ছে হারভেস্টিং। কি পারলাম? ফ্রুট। এবারে ফ্রুটটাকে কি করে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করব? ভিতরে সিড আছে, আমরা যখন সিডটা বার করতে যাব, কারণ কি সিডটা থেকেই তো আমাদের মেন ইন্টারেস্টের কফিটা আসবে। তাহলে ফুডটার ওপর থেকে এক্সোকার্প এবং মেসোকার্পটাকে হাঁটাতে হবে। তাহলে এক্সোকার্প আর মেসোকার্প যখন হাঁটাতে যাব, তাহলে যে ফ্রুটে সিড নেই সেই ফ্রুটটা কেন ফাটাবো? তাহলে ওইটা বরঞ্চ আহ, বাদ দিয়ে দিব। তাহলে বাদ দিতে গেলে কি করতে হবে? জলের মধ্যে ফ্রুট গুলোকে এনে ফেলে দিতে হবে। যেই ফেলে দিলি ওপরের দিকে কিছু ভেসে উঠলো, সেইগুলোতে সিড নেই, তাহলে নিচের যেগুলো আছে সেগুলো সিড আছে। এর মধ্যে কিছু ব্যাকটেরিয়া অ্যাড করে দেওয়া হয়, দিয়ে 2-4 দিন ধরে ফার্মেন্ট করিয়ে দেওয়া হয়, বা ইস্ট অ্যাড করিয়ে দিয়ে ফার্মেন্ট করিয়ে দেওয়া হয়। ফার্মেন্ট করিয়ে দেওয়া, ফার্মেন্টেশনটাকে বন্ধ করার জন্য হিট করা হয়, গরম জল দেওয়া হয়। এবার এই প্রসেসে করতে গিয়ে দেখা যায় যে যেই তুই ওয়েট মেথডে যাচ্ছিস, তোর লাস্টে কফিতে অ্যারোমাটা কমে যাচ্ছে। সেই জন্য কি হয়, গ্রেডেশন করার পর তোকে কফির সিড গুলোকে নিয়ে একটা মেঝেতে ছড়িয়ে দিতে হয়। ছড়িয়ে দেওয়ার পর একটা ঘরে মেঝেতে ছড়িয়ে দেওয়ার পর একদিক দিয়ে হাওয়া ঢুকবে, একদিক দিয়ে হাওয়া বেরিয়ে যাবে, একটা সার্টেন ময়েশ্চার কন্টেন্ট পর্যন্ত এটা করা হয়। ঠিক আছে? এরপরে এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রুটটাকে নিয়ে করলাম। তারপরে ফ্রুট থেকে সিড বার করে নেওয়াটাকে বলা হয় ডিপাল্পিং করা। ডিপাল্পিং করার পর সিডটাকে ড্রাই করতে হয়, সিডটাকে গ্রাইন্ড করতে হয়। গ্রাইন্ড করলেই আমরা দু রকমের দানা পাবো, একটা হচ্ছে মিডিয়াম টু কোর্স দানা, আরেকটা হচ্ছে স্মল দানা। যেই মিডিয়াম টু কোর্স দানা হলো সাইজ বড় হবে, আর ইয়েটা ফাইন দানা হলে সাইজ ছোট হবে। এবারে এর মধ্যে হেভি অ্যামাউন্টের ক্যাফিন আছে, তাহলে এই ক্যাফিনটাকে কম করাবো কি করে? না, ক্যাফিনটাকে একটা সলভেন্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো, মানে ওই গুঁড়ো পাউডারটাকে একটা সলভেন্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো। ওর যখন ডুবে যাবে, কিছুক্ষণ ধরে রেখে দিলে ওর মধ্যে থেকে ওর জলটাতে ক্যাফিন চলে আসবে, আর মিথিলিন ক্লোরাইড আর ইথাইল অ্যাসিটেটও দিয়েছি, তার মধ্যে ক্যাফিন আর আরো কিছু কেমিক্যাল চলে আসবে। এবারে যেটা নিচে পড়ে রইলো সেইটাকে আমরা কি করব? ইনস্ট্যান্ট কফি ইউজ করবার জন্য ইউজ করব, অথবা আমরা ওইটাকে হচ্ছে এর ডিফারেন্ট ড্রাইং প্রসেসের মাধ্যমে কফি পাউডারটাকে বার করে নিয়ে আসবো। এই রোলার ড্রাই হতে পারে, হ্যাঁ, স্প্রে ড্রাই হতে পারে, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে ফ্রিজ ড্রাই। তাহলে রোলার ড্রাইয়ে একটা প্রবলেম হয়, মানে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায়। স্প্রে ড্রাইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় গন্ধটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। বেস্ট হচ্ছে ফ্রিজ ড্রাইং। ক্লিয়ার? তাহলে হারভেস্টিং, গ্রেডিং, ডিপাল্পিং, ড্রাইং, তারপরে হচ্ছে গিয়ে রোস্টিং, তারপরে হচ্ছে গিয়ে গ্রাইন্ডিং। গ্রাইন্ডিং এর পর হচ্ছে ক্যাফিন রিডাকশন। এরপরে দুটো রাস্তা, আইদার ইনস্ট্যান্ট কফি ফরমেশন অর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে ড্রাইং, দে মার্কেটিং বা প্যাকেটিং এন্ড মার্কেটিং। তাহলে এই যে যেটা ইনস্ট্যান্ট কফি সেটা বাদ দে, যেটা আমাদের মার্কেটিং করার জন্য সেটা হচ্ছে গিয়ে কি করতে হবে? না, ড্রাইং করতে হবে। কিটা? কফি পাউডারটা কোথা থেকে পেলি তুই? না, তুই তো রোস্টিং করে গ্রাইন্ডিং করেছিলিস। গ্রাইন্ডিং করে ক রকমের পার্টিকেল আসছিল?
মিডিয়াম সাইজ, কোর্স সাইজ, মানে মিডিয়াম টু কোর্স সাইজ আর স্মলার সাইজ। এরপরে হচ্ছে এখান থেকে তুই কি করলি না, তুই জল ঢাললি, ইথাইল অ্যাসিটেট ঢাললি, মিথিলিন ক্লোরাইড ঢাললি, দিয়ে ক্যাফিন রিডাকশন করে দিলি। যেই ক্যাফিন রিডাকশন করে দিলি, তেমনি ওই পাউডারটাকে বার করে নিয়ে এসে তোকে শুকাতে হবে। তো শুকাতে গেলে তোকে ড্রাইং এ যেতে হবে। ড্রাইংটা রোলারে দিয়ে অথবা স্প্রে করে অথবা ফ্রিজ ড্রাই করে করা হয়। ক্লিয়ার? দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ কফি। তাহলে এখান থেকে তোদের যে মানে লার্নিং টুকু হলো, সেটা হচ্ছে যে কোন জায়গায় এই গাছগুলো হয়। দুই, এই গাছগুলোর মধ্যে কি ইকোনমিক্যালি ইম্পর্টেন্ট স্পিসিস। তিন হচ্ছে দুটো যে ইকোনমিক্যালি ইম্পর্টেন্ট স্পিসিস আছে, সেইটা এটা বোঝানো হয়েছে যে কোথাও পুরো একই রকমেরই স্পিসিস দিয়ে গাছ লাগানো নেই, ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট স্পিসিসকে লাগানো হয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে যে দুটো স্পিসিসের মধ্যে কোথায় কোথায় ডিফার করেছে, কার গন্ধ ভালো কার গন্ধ ভালো নয়। তুই দেখবি কফি তুই গন্ধের জন্যই খাস, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে যে যেই তুই কফিটাকে এবারে কেমন করে গাছ 3 থেকে 4 বছরের মধ্যে ফল প্রোডাকশন করতে স্টার্ট করবে, ফলটাকে কালেক্ট করতে হবে, কালেক্ট করার পর গ্রেডেশন করতে হবে, তারপরে ডিপাল্পিং করতে হবে। ডিপাল্পিং মানে হচ্ছে এক্সোকার্প আর মেসোকার্পটাকে হাটিয়ে দেওয়া, তাহলে শুধু এন্ডোকার্প উইথ সিডটা পড়ে রইলো। এটা এবারে এটাকে গরম করলি 370 to 540 ডিগ্রি ফারেনহাইট, গরম করার পর গ্রাইন্ডিং করলি। গ্রাইন্ডিং করার পর যে সিডটা রয়েছে তার মধ্যে ক্যাফিন আছে, সেই ক্যাফিন কন্টেন্টটাকে রিডিউস করলি। ক্যাফিন কন্টেন্টটাকে রিডিউস করার পর এটাকে ড্রাই করলি, জলের মধ্যে ডুবিয়েছিলিস বলে ড্রাই করতে হবে। ড্রাই করার সময় বেস্ট মেথড হচ্ছে ফ্রিজ ড্রাইং। ক্লিয়ার?